BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان الیکشن کمیشن کا اعلان کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار آزاد حیثیت سے سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. نواز شریف کا سوال کہ ان سے کیا کیا چھینیں گے. اب آ جا کے میں ہی ہوں، میرا نام محمد نواز شریف ہے، اس کو بھی آپ نے چھینا تو چھین لو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسکولوں میں فائرنگ کے پے در پے واقعات میں ہلاکتوں کے بعد مسئلے کا حل یہ تجویز کیا کہ اساتذہ بندوقیں سنبھال لیں. بڑے آگے نہ جھکے جو وہی ملتان ہے، کھڑے جاتی بازی لگانے یہاں سلطان ہے. اور پاکستان سپر لیگ کا تیسرا ایڈیشن آج سے دبئی میں شروع ہو رہا ہے. پہلا مقابلہ ملتان سلطانز اور پشاور زلمے کے درمیان ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات اپنے مقررہ وقت یعنی 3 مارچ کو ہوں گے، لیکن حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے امیدوار اب آزاد حیثیت میں ان میں حصہ لے سکتے ہیں. اس اعلان سے سینٹ کے انتخابات سے متعلق ابہام تو ختم ہو گیا، لیکن مسلم لیگ اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان کشیدگی ختم نہیں. اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا برا عدالتی وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے. پارٹی صدارت سے فارغ کرنے جیسے کل کے ایک اور عدالتی فیصلے کے بعد بھی نواز شریف بدعنوانی کے ایک اور مقدمے کی سماعت کے لیے آج عدالت پہنچے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر غم و غصہ بظاہر برقرار دکھائی دیا. وزارت عظمیٰ چھین لی گئی، اس کے بعد کل والا جو فیصلہ ہے اس میں اب مسلم لیگ کی صدارت مجھ سے چھین لی گئی. اب آ جا کے میں ہی ہوں، میرا نام محمد نواز شریف ہے، اس کو بھی آپ نے چھینا تو چھین لو. انشاءاللہ اگلا الیکشن 2018 کا آپ ہی جیتیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود تاہم اب تک مسلم لیگ بظاہر مضبوط کھڑی ہے. نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں کی مشاورت بھی ہوئی. جماعت کے لیے عام انتخابات کے علاوہ نئے پارٹی صدر کا فوری چیلنج بھی اسے درپیش ہے، لیکن سب سے زیادہ غور شاید اس بات پر ہوا ہو کہ عدلیہ کے خلاف بیانات کی جنگ کو کس حد تک لے کر جانا مفید ہو سکتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پیسفل ماحول ہو، ہم رسپیکٹ دیں جوڈیشری کو، جوڈیشری ہمیں رسپیکٹ دے، ہم آرمڈ فورسز کو رسپیکٹ دیں، اور یہ تینوں جو پلرز آف دی اسٹیٹ ہیں یہ مل کے کام کریں، لیکن سب سے پہلے اپنا اپنا کام کریں. تو یہ جو ڈسٹربنس آئی ہے اس میں نون لیگ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ جج صاحبان کی اپنی مہربانی ہے. دوسری جانب عدلیہ کہتی ہے کہ پاکستان کو اس وقت قانون کی حکمرانی کی اشد ضرورت ہے. 100% اتفاق ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. اس ملک کی بقا جو ہے وہ رول آف لا سے منسلک ہے. سینٹ کے انتخابات تو بظاہر اب مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان بیانات کی جنگ اسی طرح جاری رہے گی یا اس میں اب کمی آئے گی. نواز شریف کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات کی سماعت ابھی جاری ہے. ایسے میں اس جماعت کے لیے اب پیچھے ہٹنا مشکل دکھائی دے رہا ہے. ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسی صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار سلمان غنی. سلمان غنی صاحب، اگر مسلم لیگ نون کے امیدوار آزادانہ طور پر سینٹ کے انتخابات لڑتے ہیں تو اس سے ان پر کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں، یہ وہ امیدوار ہے جو نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قابل اعتماد لوگ ہیں. اگر انہیں آزادانہ طور پہ بھی الیکشن لڑنے دیا گیا تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہیں گے اور ان کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اراکین اسمبلی کے قومی انتخابات کے اندر جب قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ حیثیت میں تو ان کو 15 دن ملتے ہیں کہ وہ 15 دن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جس پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں بن سکیں گے.
में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पाबंदी पाकिस्तान के सियासी हल्कों में जरूर डिस्कस होगी। तो नवाज शरीफ और उनकी जमात का क्या अदलिया से महाज आराई का सिलसिला जारी रहेगा सर? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया की जद्दोजहद में हिस्सा लिया था और खुद नवाज शरीफ साहब ने लाहौर से लॉन्ग मार्च किया था चीफ जस्टिस की बहाली के लिए। लेकिन ये एक गैर एलानिया जंग जारी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान, और आने वाले इंतखाबात के अंदर अब ये नजर आ रहा है कि शायद का मुकाबला नहीं होगा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से होगा, और ये सूरत हाल यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी का बायस है। तो इस महाजराई का फ़ायदा सर शायद अवामी सतह पर तो हो थोड़ा बहुत, लेकिन अदलिया के फैसलों पर और उसकी सूरत हाल पर तो शायद कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, 28 जुलाई 2017 को जब नवाज शरीफ साहब मैं अपने नाजरीन से माजरत चाहूँगा कि लाइन की ख़राबी की वजह से सलमान गनी साहब से हमारी गुफ्तगू मुकम्मल ना हो सकी। आइए देखते हैं कि इस मौजू पर सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है। अतिया उमर ने कहा कि जब भुट्टो के नाम पर आज भी वोट मिल रहा है तो नवाज शरीफ कैसे सियासत से ख़त्म हो सकते हैं। मुखालफत हिमायत से क़त नज़र हकीकत यह है कि उनका वोट बैंक महफूज है। उमर बरनी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का नया सदर कौन होगा, फ़ैसला तो वही नवाज शरीफ करेंगे ना, जिनको आपने कल नाअहल करार दिया। और इनामुल हक ने कहा कि अगर नवाज शरीफ अभी तक वज़ीर आज़म होते तो इतना पॉपुलर न होते, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूलों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए एक हल ये तजवीज़ किया है कि स्कूलों के असातिज़ा को असलाह और तरबियत फराहम की जाए। ये बात उन्होंने फ्लोरिडा में स्कूल की शूटिंग के वाक़े के बाद हमले में ज़िंदा बच जाने वालों और मरने वालों के लवाहिकीन के साथ वाइट हाउस में एक मुलाकात के दौरान कही। उधर फ्लोरिडा में सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्मों का नेवर अगेन के नारे के साथ मुजाहरा जारी है। बाबरा प्लैट उशर की रिपोर्ट, सना गुलजार की ज़बानी। फ्लोरिडा के लोगों का अपने सियासतदानों से एक ही मुतालबा है और वो ये कि इस किस्म के कत्लेआम को रोकना सियासी एजेंडे का लाजमी जुज़्व होना चाहिए। दूसरी जानिब वाइट हाउस में सदर ट्रंप पार्कलैंड स्कूल के हमले के मुतासरीन की बातें सुन रहे थे और उन मुतासरीन से पहले सदर एंड्रू पॉलक से भी मिल चुके थे, जिनकी 18 साला बेटी मेडो को गुज़श्ता हफ्ते मार दिया गया था। मुझे तो समझ नहीं आती, किसी स्कूल में फायरिंग के पहले वाक़ये के बाद ही इस मसले का हल कर देना चाहिए था। मैं शदीद गुस्से में हूँ क्योंकि अब मैं कभी अपनी बेटी को नहीं देख सकूंगा। वो या नहीं है, वो चली गई है, वो किंग डेविड के कब्रिस्तान में है और अब मैं अपनी बच्ची को सिर्फ कब्रिस्तान में मिल सकता हूँ। That's where I go to see my kid now. Minor solutions. एंड्रू पॉलक अकेले नहीं, उनकी बेटी के स्कूल के दोस्त सैम्यूल ज़ैफ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। I don't understand. मैं जिस दिन 18 साल का हुआ उसके एक दिन बाद ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त कत्ल हो गई। Woke up to the news that my best friend was gone. लेकिन मैं अब भी किसी भी दुकान के अंदर जाकर जानलेवा हथियार खरीद सकता हूँ। Buy a weapon of war. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हथियारों से मुतालिक मुल्की कानून में सख्ती की कोशिशें तो शुरू कर दी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने मजीद हथियारों की बात भी की है। टीचर्स के पास हथियार होंगे लेकिन वो छुपे हुए होंगे, इसके लिए उन्हें खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। वो स्कूलों में मौजूद होंगे और फिर किसी किस्म का गन फ्री जोन नहीं होगा। सदर ट्रंप की इस पेशकश को हिमायत तो हासिल है, लेकिन फ्लोरिडा के हमले में बच जाने वाले तलबा का मुतालबा है कि असॉल्ट राइफल पर पाबंदी आयद की जाए। तालिब इल्मों ने फ्लोरिडा स्टेट हाउस की इमारत और शहर भर में मुजाहरे किए। इन मुजाहरों में शामिल तालिब इल्मों की कोशिश है कि इसे एक कौमी मुहिम में तब्दील कर दें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जारी किए गए 2017 के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में सबसे कम बदउनवानी का हामिल मुल्क न्यूजीलैंड है, जबकि सबसे ज़्यादा बदउनवान ममालिक में शाम, जनूबी सूडान और सोमालिया के नाम शामिल हैं। 180 ममालिक पर मबनी इस इंडेक्स में पाकिस्तान 32 पॉइंट्स के साथ 122वें नंबर पर है, जबकि भारत 40 पॉइंट्स के साथ 81 नंबर पर है।
नेटो के रुकन रियासत मॉन्टेनेग्रो में अमरीकी सफारत खाने पर मुबैना खुदकुश हमला किया गया है और हमलावर ने सफारत खाने पर पहले दस्ती बम फेंका और फिर खुद को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। अमरीकी हुक्काम के बकौल इस हमले में सफारत खाने का अमला महफूज रहा। शुमाली कोरिया सरमाई ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में अपने जनरल कम यांग चल को जनूबी कोरिया भेजेगा। जनरल कम यांग शुमाली कोरिया के हसास इदारे के सरबराह रह चुके हैं और कहा जाता है कि उन्होंने कई मुमकिन हमले नाकाम बनाए। आइए देखते हैं कि इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी किन खबरों में है। मगरिब में हमारा हमसाया मुल्क प्रॉक्सी गेम खेल रहा है। इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाली टाइफाइड की नई किस्म। सहाफ़ी ने बच्चा जन्म देते हुए रेडियो शो की मेज़बानी की। इन खबरों में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अहम टूर्नामेंट PSL आज से दुबई में शुरू हो रहा है और जनूबी कोरिया में दुनिया की सबसे स्याह इमारत बनाई गई है। लेकिन ये इतनी स्याह क्यों है भाई? BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग PSL का तीसरा एडिशन आज से मुत्तहदा अरब इमारात में शुरू हो रहा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब के बाद पहला मैच दिफाई चैंपियन पेशावर ज़िलमी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। PSL में हिस्सा लेने वाली टीमों में पेशावर ज़िलमी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान्स पहली बार PSL में शामिल हो रही है। दुबई से अब्दुल रशीद शकूर। इफ्तिताही मैच से पहले एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया है जिसमें पाकिस्तान और बैरून मुल्क के जो आर्टिस्ट हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तानी फ़नकारों में काबिल ज़िक्र नाम अली ज़फ़र, आबदा परवीन, शहजाद रॉय हैं। जिसके अलावा अमेरिका के जो सिंगर हैं, डांसिंग सिंगर जैसन डरोलो, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और वो भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। तो स्टेज जो है वो सजने को है, सीटी बजने को है और तमाम तर जो दिलचस्पी शायकीन की है वो अब यहाँ पर फोकस हो रही है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे जो इफ्तिताही तकरीब होगी और उसके बाद एक पहला मैच इस इवेंट का खेला जाएगा दिफाई चैम्पियन पेशावर ज़िलमी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, जो कि पहली मरतबा इस पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनी है। शायकीन का जोश व खरोश बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है हमेशा की तरह, जहां पाकिस्तान सुपर लीग का जो पिछले 2 इवेंट्स हुए हैं और इस बार भी जो है वो इफ्तिताही मैच और जो इफ्तिताही तकरीब को देखने के लिए जो शायकीन हैं उनके जो टिकट के लिए डिमांड है, उनकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं अब भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिले हैं। तो ये एक दिलचस्पी है। जो खिलाड़ी हैं वो पुरजोश हैं, शाहिद आफरीदी हों, वसीम अकरम हों या कोई भी दूसरे खिलाड़ी हों, इनसे भी हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एक बेहतरीन मौका फ़राहम कर रहा है पाकिस्तान के यंगस्टर्स को यहाँ पर उनकी सलाहियतों के इजहार का। और हर एक की ये ख्वाहिश है कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो यहाँ हो रही है, लेकिन आइंदा साल वो पूरी पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। इस बार इस पाकिस्तान सुपर लीग का जो फ़ाइनल है वो कराची में कराने का ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो पाकिस्तान सुपर लीग में गुज़िश्ता साल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था। इसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतहाई सख्त इंतज़ामात और इक़दामात किए हैं करप्शन की रोकथाम के लिए और कोई मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देना नहीं चाहता कि इस बार इस तरह का कोई स्कैंडल सामने आया और इस लीग को मुतासिर करे। अब्दुल रशीद शकूर, BBC दुबई। तफसील बता रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचों की तफसील और तस्वीर आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर देख सकेंगे। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने पाकिस्तान की अहम सियासी और समाजी शख्सियात के साथ BBC उर्दू के खुसूसी इंटरव्यूज़ पर मबनी एक प्ले लिस्ट भी तैयार की है जो हमारे पेज पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुज़िश्ता दिनों जनूबी कोरिया में एक अनोखी इमारत का इफ्तिताह हुआ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह न सिर्फ दुनिया की सबसे ज़्यादा स्याह इमारत है बल्कि हमारे सैयारे पर इससे ज़्यादा स्याह कोई चीज़ नहीं। बरतानिया में तैयार किए जाने वाले अनोखे मवाद से बनाई गई इस इमारत को डिज़ाइन भी एक बरतानवी माहिर तामीरात ने किया है। इस मवाद की खूबी यह है कि ये 99% रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तफसील के साथ सलीम काजी। ये है कुर्राए अर्ज़ की स्याह तरीन इमारत।
جنوبی کوریا کے اولمپک اسٹیڈیم کے ساتھ واقع اس عمارت پر جو چیز لگائی گئی ہے اسے VBX2 کہتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی چیز بناؤں کہ لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ جائیں۔ وہ جب اسے دیکھیں تو ان کے قدم تھم جائیں۔ آپ اسے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے یہ عمارت آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ آپ اس کی تاریکی کے اندر گر جانا چاہتے ہیں۔ عمارت پر چھوٹی چھوٹی روشنیاں لگائی گئی ہیں جو ستاروں جیسی لگتی ہیں۔ جب آپ اس کے ارد گرد چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے عمارت اپنی شکل بدل رہی ہو، جیسے آپ خلا میں کائنات میں تیر رہے ہوں۔ جنوبی انگلینڈ میں واقع یہ ہے وہ لیبارٹری جہاں روغن جیسا یہ مخصوص میٹیریل تیار کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں یہ میٹیریل آپ کو عام پینٹ ہی لگے، لیکن وینٹا بلیک دراصل کاربن کی بہت ہی باریک اربوں نینو ٹیوبز کا مجموعہ ہے۔ یہ میٹیریل 99.96% روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں ہماری کائنات میں اس سے زیادہ سیاہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے بلیک ہول۔ وینٹا بلیک سے بنی ہوئی چیز آپ کو بالکل ایک سیدھی دیوار کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ وینٹا بلیک سے بنی ہوئی چیز پر پڑنے والی روشنی میں سے بہت ہی کم منعکس ہو کر آپ کی طرف واپس آتی ہے۔ یہ فوٹون اتنے کم ہوتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی ساخت دکھائی نہیں دیتی اور آپ کو وہاں پر خالی جگہ یا انتہائی تاریکی دکھائی دیتی ہے۔ وینٹا بلیک خلا کی تصاویر اتارنے والے کیمروں اور دوربینوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد سورج کی چندھیا دینے والی روشنی کے اثر کو کم کرنا ہوتا ہے۔ اس نینو ٹیکنالوجی کا استعمال ابھی اتنا عام نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی فوٹوگرافی، خلائی تحقیق، تعمیرات اور ڈیزائن کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ میاں نواز شریف کی اپنی پارٹی کی صدارت سے بھی نااہلی کے بعد کی صورتحال آج سیربین کا بڑا موضوع تھی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات اپنے مقررہ وقت یعنی 3 مارچ کو ہوں گے اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے امیدوار اب آزاد حیثیت میں ان انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس اعلان سے سینٹ کے انتخابات سے متعلق ابہام تو ختم ہو گیا، لیکن مبصرین کی رائے ہے کہ مسلم لیگ نون اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان کشیدگی اب بھی جاری ہے اور اس کے پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین تو اختتام کو پہنچا، لیکن میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔